ओके, कालच्या पण लेक्चरमध्ये झालं होतं हायपोथेसिस टेस्टिंगमध्ये की अनोवा टेस्टला असं एफ टेस्ट पण म्हणतात. बेसिकली अनोवा स्टँड फॉर अनालिसिस ऑफ व्हॅरियन्स. It is also called as F test as previously mentioned, used when data is numerical versus categorical or vice versa, like categorical versus numerical. In this such scenario, in case of ANOVA test, null hypothesis true means two variables are independent with each other. When alternate hypothesis is true, it means two variables are dependent on each other. In case of null hypothesis, suppose when I say null hypothesis is true, two variables are independent. Okay, means there is no dependency, so you can delete that feature. Okay, when I say it's alternate hypothesis true, two variables are dependent on each other, which give the meaningful relation between the independent and dependent variable. So we have to keep it is as usual. Okay, but when there is independency, we have to reject that variable, or remove that variable or delete simply. So coming to the next, there are variable like x1, x2, x3, x4 and y. X1 and y are independent. Okay, so I can say that null hypothesis is true. Okay, when x and y are dependent, alternate hypothesis is true. Okay, in upper scenario the column will be get deleted, in below scenario column will be kept as it is. Okay, now coming to the significance value, which is nothing but the 0.05. Okay, probability of 5%, which is also called as. So p value is greater than 0.05, it means obviously null hypothesis is true. Null hypothesis true means x and y are independent. X and y are independent means we can delete or drop the column. Now p value is lesser than 0.05, alternate hypothesis true, null hypothesis get rejected. In such a scenarios, x and y are dependent on each other and we can keep the column as it is. Clear? हो सर. Next, Yes. coming to the F classifier. Okay, for the ANOVA test, for a scalar dot feature selection, import F classifier. F val p value is equals to F classifier x2 comma y2. Okay, so defining a new variable called df4 is equals to p dot data frame, passing f value, p value and np dot around. np dot around चा यूज कर अथर्वा. राउंड ऑफ करता. ओके, p value 5 comma index x2 dot column. सेम थिंग, एक वाढत असेल तर एक कमी होतं या केसमध्ये पण एफ आणि पी मध्ये. नाव हा डेटा सेट आहे. ओके, सो जो कम्प्लीट तुमचा वाईनचा डेटा सेट होता त्याच्यानं प्रत्येक कॉलमसाठीच्या व्हॅल्यू चेकआउट केल्यात, पी व्हॅल्यू आणि एफ व्हॅल्यू काय आहे. तर सेम लॉजिक इथं पण अप्लाय होऊन एक वाढत असेल तर दुसरं कमी होऊन जात आहे. क्लिअर? हो सर. ओके, आणि हे कॉलम ठेवायचा कसा, हे कशावरती जज करतात, पी व्हॅल्यूवरती. सांगितलं ना सिनॅरिओ काय, पी व्हॅल्यूज ग्रेटर दॅन 0.5 असेल तर हे हायपोथेसिस ट्रू असेल, हे हायपोथेसिस किंवा लाईक ट्रू फॉल्स असेल, आणि त्यानंतर तो कॉलम राहील की नाही हे डिसाईड केलं जातं. राईट, सो यू कॅन कॅल्क्युलेट मॅन्युअली ऑल्सो ॲज यू विश. ओके, नाउ कमिंग टू द second, which is called as a wrapper method, filtered method, wrapper method, and third one is embedded method. So second method is wrapper method. Okay, so या केसमध्ये ना मॉडेल लागते, कारण ड्युरिंग मॉडेल ट्रेनिंग तुम्ही फीचर सिलेक्शन मेथड ट्राय करता. So that's why I mention here use at the time of model training. So there are few methods which come under the wrapper method. First, forward feature selection. Second, backward feature selection. Third is exhaustive feature selection. Fourth is recursive feature elimination. Recursive feature selection. And last is bidirectional feature selection. Okay, total all there are 5 methods. Now coming to the first method, which is called as a forward feature selection. Okay, so forward feature selection मध्ये पहा काय होते. आपण हे ऑलरेडी मी जे मेन्शन केलं की आपण मॉडेल ट्रेनिंगच्या वेळेस ट्राय करतो. जी फर्स्ट मेथड होती ती बिफोर मॉडेल ट्रेनिंग, ही जी सेकंड मेथड पाहतो आपण ॲट द टाइम ऑफ मॉडेल ट्रेनिंगमध्ये यूज करतो. ओके, सो इन फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन व्हॉट विल डू, विल स्टार्ट विथ द 0. ओके, और वी विल स्टार्ट विथ द 1. आपल्याकडे काहीच नाही समजून ना सुरुवातीचा एक फीचर घेऊन आपण ट्राय करतो. ओके, सुरुवातीला एक फीचर बघतो, ॲक्युरेसी किती येते, ठीक आहे, 2 फीचर ॲड करतो, 3 फीचर ॲड करतो, असे करतो मल्टिपल जेवढे फीचर लागतात ना तेवढे फीचर आपण ॲड करतो. फॉरवर्ड जातो, एकापासून एक फीचर घेतो आणि टोटल जसं 15 फीचर असेल तर आपण एकापासून 15पर्यंत जाऊन चेक करतो की किती फीचर घेतल्यानंतर मला ॲक्युरेसी चांगली येते. लाईक जस्ट ॲझम की X14पर्यंत आय गॉट द गुड ॲक्युरेसी. ओके, देर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड दॅट. ओके, सिम्पल एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही जर वॉटर बॉईल करत असाल तर एक असं ना पॉईंट येते ज्या पॉईंटला वॉटर बॉईल होते. ओके, आणि त्याला ना
त्या पॉईंट नंतर पाण्याचं टेम्परेचर ना पुढे वाढत नाही. त्याला थर्मलमध्ये बॉइलिंग काहीतरी पॉइंट ऑफ वॉटर. हां बॉइलिंग पॉईंट तर आहे, पण त्याला काहीतरी म्हणतात, कोणतं तरी पॉईंट म्हणतात थर्मलच्या लँग्वेजमध्ये. आय डोंट एक्झॅक्टली रिमेंबर कसले थर्मोस्टॅटिक कंडिशन, आय डोंट एक्झॅक्टली रिमेंबर, बट काहीतरी म्हणतात. पुष्कर आहे का त्याला माहिती असेल? नाही पुष्कर नाही आहे. ओके फाईन. सो काहीतरी कंडिशन आहे, थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणतात ते, नाही थर्मल इक्विलिब्रियम तर वेगळी कन्सेप्ट आहे. आय डोंट एक्झॅक्टली रिमेंबर बट जस्ट टेलिंग द कन्सेप्ट. एक ना त्या पॉईंट नंतर पुढे टेम्परेचर वगैरे इन्क्रीज होत नाही, ते त्यांना थांबते, स्टॅग्नंट होते. ओके, सो सेम थिंग एक असा पॉईंट असेल जिथे तुम्हाला गुड ॲक्युरेसी भेटते, पुढे गेली ना ते तर ॲक्युरेसी ड्रॉप व्हायला चालू होते किंवा वाढत नाही. ओके, सो वी आर नो डिस्कसिंग अबाउट फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन. त्यामध्ये काय होईल, इनिशियली एक फीचर असेल, एका फीचरपासून तुम्ही चालत राहाल, म्हणजे पुढे ना ग्राफ इज इन्क्रीजिंग मोड, इन्क्रीजिंग असेल, एकपासून स्टार्ट करता आणि पुढे वाढत वाढत जातोय अंटिल अँड अनलेस यू विल गेट द गुड ॲक्युरेसी. फाईन, कन्सेप्ट कळाली? हो सर. ओके, सो फॉरवर्ड का म्हणतात तर आता जस्ट सांगितलं एक ना पुढे ना वाढत जाते. कोड पहा. वाईन डेटासेट हा इनबिल्ट डेटासेट आहे. सो तुम्हाला कुठून बाहेरून डेटासेट घ्यायची गरज नाही, इम्पोर्ट करायची, ऑलरेडी स्केलरमध्ये आहे. कोड पण आहे, वरती शेअर केला, तिथूनच मी घेतला आहे स्केलरचा. ओके, इनिशियली जर पाहिलं असेल तर वाईन डेटा मी इम्पोर्ट केला होता, बोस्टन डेटा जसा घेतला तसा, बट यू डोंट नीड टू रन द बोस्टनच्या जागी दुसरा डेटा असेल कोणता यूज करा, दॅट विल वर्क्स. ओके, वाईन डेटा इज इक्वल्स टू लोड वाईन pd डॉट डेटा फ्रेम wine underscore data dot data columns is equals to wine data and the features name. So y is equals to p dot series wine data target, जे काय असेल ते टार्गेट कॉलम तुमचा y असेल, बाकी सगळे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असतील, नथिंग बट द x. डेटा फ्रेम as you can see. Now coming to the main code of forward feature selection method. So यामध्ये पहा, हेच तर नॉर्मल लायब्ररीज इम्पोर्ट करायचं आपण घेतो, याला SFS म्हणतात, सिक्वेन्शियल फीचर सिलेक्टर. ओके, म्हणजे सिक्वेन्स नाही की पुढे तुम्ही घेत राहा, फीचर सिलेक्ट करत राहा, दॅट्स वाय सिक्वेन्शियल फीचर सिलेक्टर वी आर इम्पोर्टिंग हियर. देन फॉर्म स्केलर डॉट नेबर इम्पोर्ट KNN क्लासिफायर. ओके, देन KNN मॉडेल इथे यूज करतोय, तर बिकॉज KNN मॉडेल इज वर्क्स ऑन द डिस्टन्स बेस, राईट, डेटा पॉईंटच्या डिस्टन्सवरती वर्क करते KNN. सो SFS sequential feature selector is equals to sequential feature selector KNN model. I am adding the same model here. हे मॉडेल इथं मी परत कॉल करतोय. आणि फीचर टू सिलेक्ट, किती फीचर सिलेक्ट करायचे काउंट मी देतोय, म्हणजे मी रँडमली सांगतो की मला 6 फीचर घ्या जे ना चांगली ॲक्युरेसी देतील, किंवा अप टू 6 फीचरपर्यंत तुम्ही टोटल कॅल्क्युलेशन करून सांगा. ओके, डायरेक्शन कशी असेल तर फॉरवर्ड, कारण आपण फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन पाहतो. क्रॉस व्हॅलिडेशन इज इक्वल टू 5 किंवा के फोल्ड क्रॉस व्हॅलिडेशन 5 बिकॉज इट्स स्टँडर्ड व्हॅल्यू, आणि बाकी तर क्रॉस व्हॅलिडेशन तुम्हाला माहिती आहे का आहे आणि कशासाठी घेतो आपण. SFS डॉट फिट एक्स अँड वाय वरती फिट करतो. ॲर इज इक्वल्स टू SFS डॉट गेट सपोर्ट, S3 इज इक्वल टू पी डॉट सिरीज, ॲरे कोमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉलम. ओके, नाव सिलेक्टेड द फीचर इज इक्वल्स टू SFS डॉट गेट फीचर नेम आउट अँड एक्स ऑफ सिलेक्टेड फीचर इथं प्रिंट होतील. आता पहा, इथं मी काउंट दिला आहे 6, म्हणजे जास्तीत जास्त तो 6च फीचर पकडेल. डायरेक्शन फॉरवर्ड असेल, 1 2 3 4 5 6 अशा वेमध्ये काम करेल. क्रॉस व्हॅलिडेशन 5 दिले, सो त्याच वेमध्ये कोड काम करेल. टोटल तुम्हाला 6 फीचर पाहायला मिळतील, 1 2 3 4 5 6. क्लिअर? येस सर. सो इनपुट तुम्हाला इथे डिफाईन करावं लागेल की 6 द्यायचे की 10 द्यायचे. ओके, बट जेवढे आहेत ना त्यापेक्षा कमी देता येतील, त्यापेक्षा जास्त देता येत नाही. ठीक आहे? येस. क्लिअर झालं? फॉरवर्ड. हो सर. नाव बॅकवर्ड. ओके, बॅकवर्डला त्याच्या रिव्हर्स असेल. फॉरवर्डमध्ये यू विल स्टार्ट विथ द 1 2 3, लाईक इनिशियली एका ह्याच्यापासून स्टार्ट करत होतात आणि नंबर फीचर्सचे वाढत होते नंतर. बॅकवर्डमध्ये रिव्हर्स असेल. बॅकवर्डमध्ये इनिशियली यू स्टार्ट विथ ऑल द फीचर्स यू हॅव अँड यू आर स्टार्ट टू गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम लाईक 15 to 1 or 15 to 10, वॉट एव्हर इट इज. ओके, सो सेम थिंग हिअर. बाकी कोड जशाच तसे असेल. चेंज कुठं असेल? डायरेक्शन बॅकवर्ड. बाकी एन फीचर्स तुमची इच्छा, तुम्ही काही ठेवा, मी 6 ठेवलेत. सो रिझल्ट्स आर बिलो. ओके, ना प्रिंटिंग S3 S4 बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड फीचर एलिमिनेशनसाठीच आहे की कोणते फीचर महत्त्वाचे आहेत आणि कोणते घेतले. 6 महत्त्वाचे होते, आठवते? सो फक्त 6 फीचर समोर ट्रू असेल, बाकी सगळे फाल्स असतील. चेक करा, 1 2 3 4 5 6 हे महत्त्वाचे आहेत, बाकी जे फाल्स आहेत ते कामाचे नाहीत. क्लिअर?
आणि S3 S4 कुठून घेतलं, तर हे S3 इथलं, S4 इथलं, हे S4 आहे ते काय आहे खाली दाखवतो. S3 पण असाच उचलला इथला. S3 आहे ते फॉरवर्डसाठी आहे आणि S4 आहे ते बॅकवर्डसाठी आहे. S3 फॉर फॉरवर्ड and S4 for backward. Clear? I hope it has been clear now. Yes, sir. Now bidirectional. ओके. सो फॉरवर्डमध्ये आपण पुढे जात होतो, बॅकवर्डला रिव्हर्स येत होतो. ओके. सो बाय डायरेक्शनमध्ये ना दोन्ही गोष्टी वर्क करतात. सो लेट्स सी, यामध्ये ना तुम्हाला अगोदर तुम्ही स्केलर वगैरे पाहिलं होतं सिंगल डिरेक्शनमध्ये, राईट. बट जास्त तुम्ही बाय डायरेक्शनल सोबत डील करता, यू हॅव टू इम्पोर्ट और वी हॅव ऑब्वियसली वी हॅव टू इम्पोर्ट द सिक्वेन्शियल फीचर सिलेक्टर. बट कुठून इम्पोर्ट कराल, ML एक्सटेंड पासून. ML एक्सटेंड हा फरक आहे, बाकी स्केलरमध्ये वरती दोन्हीकडे, बट इथं ML एक्सटेंड यूज करायला लागेल. फ्रॉम फीचर सिलेक्शन इम्पोर्ट सिक्वेन्शियल फीचर सिलेक्टर. आणि फॉरवर्डला तुम्ही फक्त फॉरवर्ड पास करू शकत होता, बॅकवर्डला बॅकवर्ड. बट बाय डायरेक्शनमध्ये तुमची चॉईस, तुम्ही काय पण पास करू शकतात. ओके. पहा, हा फॉरवर्डसाठीचा कोड आहे. सो रिमेनिंग कोड इट इज बी ॲज युजल. इथं फक्त मायनर चेंज होते आणि इथं चेंज असेल की फीचर्स मी पास करतो 10, तुम्ही काही पास करा, मी 10 पास केलं. फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू, तिचं डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड होतं, राईट. सो हिअर इज चेंज. Yes. फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू म्हणजे फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन असेल. बॅकवर्ड इज इक्वल्स टू म्हणजे बॅकवर्ड फीचर सिलेक्शन असेल. म्हणजे हे दोन्ही डिरेक्शनला काम करते. क्लिअर? हो सर. आणि रिझल्ट यू कॅन सी द हिअर. हे कसं वाढत जातं आहे. 10 दिले होते ना. सो इनिशियली 0.6 ट्राय करेल, नंतर 0.67 ट्राय करेन, नंतर त्याला कळेल की अरे 93% ॲक्युरेसी ते. नंतर तो 4 फीचर ट्राय करेल, 0.6710 हे 4 फीचर. तो नंतर चेक करेल की हे फीचरचे नाव आहेत, ॲव्हरेज स्कोर इतका आहे, याचं क्रॉस व्हॅल्युएशन एवढं आहे आणि याची ॲक्युरेसी एवढी जाते. असं तो ना ट्रायल अँड एरर करत राहील 10 व्हॅल्यूपर्यंत. त्यानंतर त्याला आढळेल की ही इथं 10 नंबरला जास्त ॲक्युरेसी येते, 93.88 अराउंड. ओके. सो इट विल कन्सिडर दिस इज हायेस्ट ॲक्युरेसी अँड दोज आर द गुड फीचर्स. क्लिअर कसं काम करते? हो सर. ओके. नाव हे आहे ते फॉरवर्डसाठी. फॉरवर्ड फाल्स म्हणजे ऑब्वियसली फॉरवर्ड फाल्स म्हणजे काय असेल, बॅकवर्ड. राईट. सो इट्स युअर चॉईस, यू कॅन कीप ॲज इट इज, ट्रू फाल्स जे काही असेल तुमच्या कंडिशननुसार किंवा रिक्वायरमेंट्सनुसार ठेवू शकता. इथं फॉरवर्ड इक्वल फास्ट म्हणजे बॅकवर्ड आहे. सो हे रिव्हर्स काम करेल. यू विल स्टार्ट विथ ऑल द फीचर्स यू हॅव and you will end with your requirement like 6, 5, whatever it is. Okay. Sir. Okay, fine. Now forward is equals to now recursive feature elimination. Okay. So पहा, इथपर्यंत क्लिअर आहे ना सगळे फीचर सिलेक्शन मेथड जे झाल्या आजपर्यंत आणि आतापर्यंत? हो सर. ओके. सो पहा, रिकर्सिव्ह फीचर एलिमिनेशनमध्ये मी तुम्हाला फरक दिला होता ना ग्रुपवरती, जर चेक केलं असेल तर टाकला होता. मेथड्स होत्या फीचर सिलेक्शन आणि फरक काहीतरी दिला होता, इफ यू रिमेंबर. पाहिला असेल किंवा स्टडी केला असेल तर. ओके. ते रिकर्सिव्ह वगैरेचं ना. राईट राईट. हां ओके. ओके. त्या अगोदर लेट इट बे आहे इथं माझ्याकडे पण आहे ते, ठीक आहे. स्क्रीनवरती पण आहे, तुमच्याकडे पण असेल. ओके. आणखी बघा महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही ना तुमच्या सेल इथं रन करू नका. ओके. हा माझा पाथ आहे इमेजचा. सो तुमची वाटलीच तर इमेज व्हॉट्सॲपवरनं जी मी शेअर केली ती डाउनलोड करा, तुमच्या पाथमध्ये ठेवा, तो पाथ इथं पास करा आणि रन करा. हे जर रन कराल तर रन होणार नाही, कारण ही इमेज तुमच्या PC मध्ये नाही, प्लस हा पाथ माझा आहे, तुमच्या लॅपटॉपचा नाही. सो प्लीज बी टेक केअर ऑफ दॅट ज्यावेळेस तुम्ही रन कराल त्यावेळेस. ओके. लेट्स कम टू द डिफरन्स. मी थेरी अगोदर घेतो आणि नंतर कोडिंगला येतो म्हणजे समजून जाईल. ओके. पहा, रिकर्सिव्ह फीचर एलिमिनेशन. रिकर्सिव्हमध्ये काय करतो, विल स्टार्ट विथ ऑल द फीचर अँड द एलिमिनेशन दॅट लिस्ट इम्पॉर्टन्स वन इटरेटिव्हली. ओके. आपण रिकर्सिव्हमध्ये सगळे फीचर्स घेतो आणि ना अशा बेसिसवरती काम करायला लागतो, त्याला ना इटरेट करतो आणि जे काय फीचर महत्त्वाचे नाहीत ना त्यांना एलिमेंट करायला जातो. एलिमिनेशन, RFE, रिकर्सिव्ह फीचर एलिमिनेशन. आठवतं? एलिमिनेशन म्हणजे काढून टाकणं किंवा रिमूव्ह करणं. विल स्टार्ट विथ ऑल द फीचर्स वी हॅव and we will eliminate those features which are least important or the not important once iteratively, क्रमाक्रमाने iterate करत. Okay, that's all about recursive feature elimination. Now exhaustive feature selection. Test all the possible combination of the features to find the best subset. त्यामध्ये जेवढे काय तुमच्याकडे फीचर असते ना सगळेच चेक करेन, एकासोबत 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सोबत
एक नंबर 2 नंबर 7 नंबर असे इट विल चेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन. जेवढे काही पॉसिबल कॉम्बिनेशन असेल ना तेवढे सगळे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राय करून चेक करेन की कोणत्या पॉसिबल कॉम्बिनेशननं मला जास्त ॲक्युरेसी येते इन केस ऑफ एक्झॉस्टिव्ह फीचर सिलेक्शन. फर्स्ट पॉईंट. ओके, selection mechanism. So backward feature elimination removes one or more feature at each step based on the importance of ranking and the model weight or the score. Okay, so वर्किंग मेकॅनिझम किंवा सिलेक्शन मेकॅनिझम काय आहे तर मॉडेलच्या वेट आणि स्कोअरवरती ते फीचरना रिमूव्ह करायचं काम करतं. अँड एक्झॉस्टिव्ह फीचर सिलेक्शन आहे ते ब्रूट फोर्सवरती काम करते. इट्स इव्हॅल्युएट्स एव्हरी सबसेट ऑफ फीचर टू आयडेंटिकली द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह मेट्रिक. तेच आहे इट्स वर्क ऑन दी आयडेंटिटी ऑफ ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन. ते परमिटेशन कॉम्बिनेशन तुम्ही मॅथमध्ये शिकलात ना तेवाला. देन इफिशियंट बिकॉज इट रिमूव्ज द फीचर इन स्टेप्स फोकसिंग ऑन द टॉप परफॉर्मिंग फीचर्स. ओके, जे वॉन्टेड फीचर आहे ते रिमूव्ह करते स्टेप बाय स्टेप. अँड टॉप परफॉर्मिंग फीचर इट विल कीप ॲज इट इज. देन talking about the efficiency for the exhaustive feature selection, it's computationally expensive as it is evaluates the 2 raised to n minus 1 subset of the n feature. आता मला सांगा हे पुन्हा फक्त एक दोन ट्रायल अँड एरर घेत नाही तर जेवढे काय तुमच्याकडे फीचर आहे जेवढे काय तुमच्याकडे जास्तीत जास्त पॉसिबल कॉम्बिनेशन आहेत ना ते सगळे ट्राय करेल. ऑब्विसली टाईम जास्त जाईल आणि कॉम्पिटिशन कॉस्ट पण जास्त असेल, राईट. येस हे सर. 10 फीचर आहे म्हणून इट्स नॉर्मल. बट ज्यावेळेस ना तुमच्याकडनं लाईक 15-20 लाख रोजचा डेटा आहे, ज्यावेळेस तुमचे 100-150 फीचर्स आहेत, अशा केसेसमध्ये ना प्रत्येक मिनटाचे नाही तर सेकंदाचे आणि अवरचे पण पैसे तुम्हाला मोजावे लागतात. सो इन दिस केस कम्प्युटेशनल कॉस्ट विल बी also the most important criteria to train the model. Then evaluation criteria evaluates the feature importance using a base model, weight from the linear model, feature importance in the tree based model. Okay, या बाकी बेसिक गोष्टी आहेत. Then exhaustive feature selection evaluates all the subset of the feature based on the scoring matrix like accuracy, F1 score. त्याचा evaluation criteria किंवा evaluation matrix कोणता आहे त्यावरती आहे. गोल पहा, identify the most important feature by eliminating irrelevant वन. ओके, सो जे काय आहेत ना इरिलेव्हंट नॉइझी फीचर ते काढायचं काम करत आहे. आयडेंटिफाय द ऑप्शनल सबसेट ऑफ द फीचर प्रोव्हाइड द बेस्ट ऑफ परफॉर्मन्स. ओके, यामध्ये आपल्याला बेस्ट सबसेट चूज करतो किंवा फाइंड आउट करतो जे ना चांगली ॲक्युरेसी मॉडेलसाठी देते. ओके, देन नेक्स्ट जस्ट वेट लेट मी चेक. ओके, आफ्टर दॅट देअर आर 2 points आर रिमेनिंग. कम्प्युटेशनल कॉस्ट. ओके, मी जे वरती सांगितलं ते रिकर्सिव्हमध्ये कम्प्युटेशनल कॉस्ट कमी असेल पण एक्झॉस्टिव्हमध्ये जास्त असेल. रिझन यू ऑलरेडी नो. यूज केसेस, तर यूज केस आहे RFEची वेन एफिशियन्सी इज क्रिटिकल अँड द अप्रॉक्सिमेट सोल्युशन इज सफिशियंट. एक्झॉस्टिव्ह फीचर सिलेक्शन कुठे वापराल जिथे ना डेटा सेट छोटा असेल आणि जिथे ना तुम्हाला ॲब्सोल्यूट गुड ॲक्युरेसी पाहिजे असेल त्या केसमध्ये. क्लिअर फरक? येस सर. ओके, नाव कम टू द कोडिंग पार्ट. ओके, एक्झॉस्टिव्ह. सो इट विल बी नो जे काय आत्ता मी सांगितलं ते हे सगळे तुमचे फीचर्स घेईन आणि इटरेटिव्ह मेथडने चेक करेल कोणतं कामाचं आहे कोणतं नाही, कोणतं आहे जे कामाचे आहे ते ठेवीन, जे नाही ते बाजूला काढून टाकेन स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो अगेन ML एक्सटेंड्स फीचर सिलेक्शन, एक्झॉस्टिव्ह फीचर सिलेक्टर, DT मॉडेल, CNT मॉडेल घेतलेलं आहे मी. You can also take linear regression. I have also mentioned the same thing while explain the difference, right? Yes. DT model minimum feature should be the 5, maximum feature should be the 10. ओके, मी सांगतोय की क्लिअर इन्स्ट्रक्शन देतोय की मिनिमम 5 फीचर घे आणि घ्यायची तर मॅक्झिमम फीचर्स 10 घे आणि या दोघांच्यामध्येच ना रिझल्ट पाहिजेत किंवा हा क्रायटेरिया किंवा रिक्वायरमेंट आहे. CV is equals to 5 आणि n job is equals to -1. n job is equals to -1 मीन्स तुमचे जे काय CPUचे कोर्स आहेत ना ते सगळे युटिलाइज करा. क्लिअर? -1 utilize all Yes, the sir. cores or workers whatever you have. So efs dot fit x comma y, then df of 8 p dot data frame efs dot subset underscore close and then dot t and printing df8. So you can see it shows that total जेवढे फीचर आहेत तेवढे टोटल जेवढे आहेत रो आहेत तेवढे प्रत्येकीचं पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करेन ते पुढच्या ह्याच्यामध्ये आहे. पण इथं ना इट विल स्टार्ट विथ द ऑल. चेक करेन की कोणतं कामाचं आणि कोणतं नसेल
तर ते बाजूला काढायचं काम करेल. बट फीचर ते कमीत कमी 5 पकडेल आणि जास्तीत जास्त 10. गॉट इट? Yes. हा तुमचा ॲव्हरेज ॲक्युरेसी स्कोअर असेल, हा क्रॉस व्हॅलिडेशन स्कोअर आणि हे फीचरचे नाव असतील. नाव की डिफरन्सेस. ओके, सो मी जे सांगितले ना तेच आहे. शॉर्टमध्ये असेल तर थोडं वेगळं असेल, सो वेळ भेटला तर वाचा, अदरवाईज सोडा, कारण ऑलरेडी मी नोट्समध्ये ते टेबल दिलं आहे. सिनारिओ आता कोणतं कधी वापराल. सो हाय डायमेन्शनल डेटा सेट असेल तर तुम्ही रिकर्सिव्ह फीचर एलिमिनेशन यूज कराल. स्मॉल फीचर स्मॉल डायमेन्शनल डेटा सेट असेल, ओके इट्स नॉट द करेक्ट द स्मॉल डायमेन्शनल, कारण स्मॉल डायमेन्शनल ही वेगळी कन्सेप्ट आहे. हाय डायमेन्शनल आणि स्मॉल डायमेन्शनल, इफ यू रिमेंबर, जर नंबर ऑफ columns are greater than the number of row, it's high dimensional data set, right? बरोबर ना? हां. ओके, सो हाय डायमेन्शनल डेटा सेट त्यात रिकर्सिव्ह फीचर एलिमिनेशन. स्मॉल फीचर डेटा सेट असतील म्हणजे कमी तुमच्याकडनं कॉलम्स वगैरे असतील ॲज कम्पेअर जास्त टू रो. rows. इट्स लो डायमेन्शनल डेटा सेट. एक्झॉस्टिव्ह फीचर सिलेक्शन यूज कराल. टाईम अँड कम्प्युटेशन कॉस्ट जर तुमचे लिमिटेशन्स असतील तर यू कॅन गो फॉर द रिकर्सिव्ह फीचर एलिमिनेशन. बट ऑप्टिमल सबसेट इज क्रिटिकल असेल तर त्या केसमध्ये यू कॅन गो विथ द एक्झॉस्टिव्ह फीचर सिलेक्शन. नाव ही इमेज आता मी जस्ट एक्सप्लेन केली होती ती. द थर्ड मेथड इज नाव एम्बेडेड मेथड. सो एम्बेड मेथडमध्ये पहा, ही मेथड आहे ते आपण मॉडेल ट्रेन केल्यानंतर यूज करतो ॲज फॉर द फीचर सिलेक्शन पार्ट. सो वी हॅव फर्स्ट regularization. In that we have lasso, not ridge, lasso, because lasso reduces slope up to the 0, so that's why the feature selection technique. Second is a tree based model feature importance, like decision tree, random forest, AdaBoost, GradaBoost, XGBoost and CadaBoost. Okay, so let's see for the lasso L1 part. So code we have already seen. If you remember lasso आणि ridge regression च्या वेळेस आपण या गोष्टी पाहिल्या होत्या, तरी पण रिवाइज होऊन जाईल, काय अडचण नाही. सो पी डॉट डेटा फ्रेम लोड बूस्ट आणि डेटा सेट लोड केला आणि डेटा सेट आहे तो प्रिंट करून घेतला. ओके, सो डेटा साइज यू कॅन सी 506 columns and the 506 rows and 13 columns. So now creating a linear model here which is fits on the x and y independent and dependent variable. Now linear model dot coefficient, हे काय जे काय तुमचे मॉडेलचे कोएफिशियंट आहेत लिनियर मॉडेलचे ते कोएफिशियंट इथं पाहायला मिळतील. इफ यू चेक टोटल ह्यांचा जो काही काउंट असेल तो आणि तुमच्या कॉलमचा काउंट सेम असेल. हे बघा 4 त्रिकोण 12 आणि 13, सो इथं पण टोटल 13 आहेत. ओके, जेवढे कॉलम तेवढे कोएफिशियंट मीन्स मॉडेल कोएफिशियंट. देन पी डी डॉट सिरीजमध्ये तुम्ही दोन गोष्टी प्रिंट करून घेणार. यामध्ये ना जे काही कॉलमचे नेम असेल ते आणि कोएफिशियंट. ओके, सो यू कॅन सी द रिझल्ट्स आर बिलो. आणि तुम्ही इथं ना प्लॉट करून पण पाहू शकतात, सॉरी, की कोणाचं कोएफिशियंट काय आहे. सो यू कॅन सी द रिझल्ट्स आर हिअर. गॉट इट? L1. आता पहा इथं व्हॅल्यू असते कुणाच्या -0.5, सॉरी -5, -10, -15, 0 आणि काहीतरी पॉझिटिव्ह रेंज असेल. ओके, इथं मेन्शन केलं नाही बट जस्ट अजून असेल. हे होतं लॅसोबद्दल, which is the feature selection techniques and which reduces the slope up to 0. Then random forest feature importance. Okay, so one data set घेतला, data set completely print केला. You can see the data set. Now, okay, so random forest model, random classifier. I have fitted the same model on x and y. Now random forest dot score check केला, it's showing that 1. Okay, fine. Now we are checking the importance. S9 नवीन वेरिएबल क्रिएट केला, pit dot series rf model feature importance, index is equals to x dot column, S9 equals to sort values dot plot kind is equal to bar h, means horizontally it will get plotted. So पहा, जे जास्त इम्पॉर्टंट असेल ते वरती असेल, जे कमी असेल ते बॉटमला असेल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट यू कॅन कीप द फीचर और रिमूव द फीचर ॲज पर युअर चॉईस. सपोज मला 4 रिमूव्ह करायचे असेल तर मी खालून 4 रिमूव्ह करेन, 5 रिमूव्ह करायचे असतील तर ते, बट जे वरती आहेत ते इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात असू द्या. कळालं? हो सर. Okay. So that's about all the feature selection part or the dimension reduction techniques. Okay, so त्यामध्ये काय डाऊट आहे? नाही सर. Okay, fine. Priyanka, any doubt?
नाही सर. समजलं? क्लिअर झाली कन्फ्युजन? ओके. सो